हेलो मित्रों, तमने खबर है कि पोलीस कोन्स्टेबल माटे मॉडल पेपर सीरीज आपणे चालू करी दीधेली है मित्रों। जेना अंदर आज आपणे पोलीस कोन्स्टेबल मॉडल पेपर नंबर 31 जेना अंदर आपणे 60 प्रश्नों भणीशुं मित्रों। जे तमारे पोलीस कोन्स्टेबल पार्ट 2 मित्रों 120 गुणों अंदर पूछाशे एना अंदर आ मॉडल पेपर सीरीज खूब ज काम आववानी छे। आना अंदर बधा प्रश्नों हशे मित्रों। भारतनुं बंधारण हशे, विज्ञान टेक्नोलॉजी, सामान्य ज्ञान, इतिहास, सांस्कृतिक वारसो अने भूगोळ, ए बधा प्रश्नों समन्वय मित्रों आना अंदर हशे। अने जेटला पण मॉडल पेपर छे मित्रों ए आ बधा सब्जेक्टने लईने ज मित्रों बनाववामां आवेला छे। जे तमारी पोलीस कोन्स्टेबलना अंदर टॉपिक आप्या छे ए छे, बरोबर। तो आ प्रकारेना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, એટલે चेनल पर नवा होय तो चेनलने सब्सक्राइब करी देजो અને આ વિડીયોને લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। અને મહત્વની વસ્તુ મિત્રો, તમને ખબર છે કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો મોડલ પેપર 1 થી 30 મિત્રો અપલોડ કર્યા છે। એનું આખું પ્લેલિસ્ટ તૈયાર કરેલું છે મિત્રો। તમે એ બધા મોડલ પેપર ના જોયા હોય મિત્રો તો આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર એની લિંક આપી દે, ત્યાંથી તમે બધા વિડીયો જુઓ, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો। તો ચાલો મિત્રો આપણે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મોડલ પેપર નંબર 31 જેના અંદર 60 પ્રશ્નો આપણે સારી રીતે સમજીએ। पहला नंबर प्रश्न समझे कि सौथी लांबा समय सुधी गुजरातना मुख्यमंत्री रहनार व्यक्ति कोण हता? तो नरेन्द्र भाई मोदी है मित्रों। ने 4 वार मित्रों अपना गुजरातना मुख्यमंत्री अने सौथी लांबा समय सुधी रहनार मुख्यमंत्री है, बरोबर। घणी बधी परीक्षा अंदर आ प्रश्न पूछाई गयो। हवे बीजा नंबर प्रश्न आपणे समझीए कि गुजरात में वाइब्रंट समिटनी शुरुआत क्यारे थई हती? तो 2003 अंदर मित्रों गुजरातना अंदर आ वाइब्रंट समिटनी शुरुआत थई हती, बरोबर, 2003 में। हवे तीजा नंबर प्रश्न समझिए कि गुजरातना प्रथम महिला मुख्यमंत्री कोण हता? तो आनंदीबेन पटेल जे छे मित्रों ए गुजरातना प्रथम महिला मुख्यमंत्री हता। तमने खबर छे मित्रों कि जे तमारा जीके ना अंदर हवेथी पहला कोण महिला हता, पहला कोण पुरुष हता मित्रों, एना अंदरथी प्रश्नों वारंवार आवता होय छे, बरोबर। एटले आपणे जे आ मॉडल पेपर छे ने ए रीतनुं डिजाइन करेलुं छे। हवे चौथा नंबर प्रश्न आपणे समझीए कि पंचायती राज में महिलाओं ने 50% अनामत कया मुख्यमंत्रीए आपेली? तो आनंदीबेन पटेले मित्रों तमने खबर है कि पंचायती राजना अंदर महिलाओं ने 50% अनामत आपवानी जोगवाई करेली है मित्रों, बरोबर, आनंदीबेन पटेले। हवे 5मा नंबर प्रश्न समझिए कि गतिशील गुजरात कार्यक्रम कोना द्वारा शुरू करवामां आव्यो हतो? तो आनंदीबेन पटेलना समयना अंदर मित्रों तमने खबर है कि गतिशील गुजरात कार्यक्रम शुरू करवामां आवेलो छे। तमने खबर है मित्रों जीके केवुं पूछाय छे कि जे महत्वना जे मुख्यमंत्रीओ छे ने एमना समयना अंदर कई मित्रों योजनाओं आई, बरोबर, कया कार्यक्रमों योजवामां आव्या, एना अंदरथी प्रश्नों वारंवार आवता होय छे। हवे 6ठा नंबरनो प्रश्न समझिए कि वहाली दीकरी योजना कया मुख्यमंत्रीए शुरू करावेली? तो विजयभाई रूपाणीए मित्रों आ वहाली दीकरी योजना शुरू करावेली छे। हवे 7मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि सौनी योजना कोना समयमां चालू थई हती? तो विजयभाई रूपाणीना समयना अंदर मित्रों आ सौनी योजना है ने ए चालू करवामां आवी हती। तो जो मित्रों आवा प्रश्नों लेवल रहेशे जीके तमारी एक्जाम अंदर। विडियो गमतुं होय तो लाइक, शेर, कॉमेंट करी देजो। चेनल पर नवा होय तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो। हवे 8मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि माधा वाव क्या आवेली है? तो वढवाणना अंदर आवेली है मित्रों आ माधा वाव। हवे 9मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि 72 कोठानी वाव क्या आवेली है? तो महेसाणाना अंदर आवेली है आ 72 कोठानी वाव। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझिए कि 32 कोठानी वाव क्या आवेली है? तो कपड़वंशना अंदर मित्रों आ 32 कोठानी वाव आवेली है। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि नवलखी वाव कया आगळ आवेली है? तो नवलखी वाव जे छे मित्रों ए वडोदराना अंदर आवेली है। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि ज्ञानेश्वरी वाव क्या आगळ आवेली है? तो ज्ञानेश्वरी जे वाव छे मित्रों ए बहुचराजीना अंदर आवेली है। आ एवा महत्वना मित्रों जे आ बधी वावो छे कि जेना अंदरथी प्रश्नों वारंवार आवता होय छे, बरोबर। अने तमारी परीक्षाना अंदर पण तमे आपी हशे मित्रों એટલે તમને अनुभव थयो हशे, बरोबर, तो केवा प्रश्नों जीके ना अंदर जोवा मळता होय छे। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि ज्ञानवाड़ी वाव क्या आवेली है? तो ज्ञानवाड़ी वाव जे छे ने ए खंभातना अंदर आवेली है। हवे 14मा नंबरनो प्रश्न समझिए कि जेठाभाईनी वाव क्या आवेली है? तो जेठाभाईनी वाव छे मित्रों अमदावाद शहेरना अंदर आवेली है।
હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રૂડાબાઈની વાવ ક્યાં આવેલી છે? તો રૂડાબાઈની વાવ જે છે ને એ ગાંધીનગરના અંદર આવેલી છે. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ખાન સરોવર ક્યાં આવેલું છે? તો ખાન સરોવર જે છે ને એ ધોળકાના અંદર આવેલું છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નારાયણ સરોવર ક્યાં આવેલું છે? તો નારાયણ સરોવર જે છે ને એ કચ્છના અંદર આવેલું છે. તો તમને ખબર છે મિત્રો, આ મહત્ત્વની વાવ અને મહત્ત્વના મિત્રો સરોવર એ કઈ જગ્યા ઉપર આવેલા હોય છે ને એના અંદરથી પ્રશ્નો વારંવાર આવતા હોય છે, બરાબર. એટલે તમારે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરવાની રહેશે. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વલ્લભસાગર સરોવર ક્યાં આગળ આવેલું છે? તો વલ્લભસાગર સરોવર જે છે ને એ તાપીના અંદર આવેલું છે. ક્યાં આગળ આવેલું છે? તાપીના અંદર. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે અલ્પા સરોવર ક્યાં આવેલું છે? તો અલ્પા સરોવર છે ને મિત્રો એ સિદ્ધપુરના અંદર આવેલું છે. ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન આવી ગયો. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નળ સરોવર ક્યાં આવેલું છે? તો નળ સરોવર જે છે ને મિત્રો એ આપણા અમદાવાદના અંદર આવેલું છે. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કૈલાસ સરોવર ક્યાં આવેલું છે? તો કૈલાસ સરોવર જે છે ને મિત્રો એ જમ્મુ કાશ્મીરના અંદર આવેલું છે. ક્યાં આગળ આવેલું છે? જમ્મુ કાશ્મીરના અંદર. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પુષ્કર સરોવર ક્યાં આગળ આવેલું છે? તો પુષ્કર સરોવર જે છે ને એ રાજસ્થાનના અંદર આવેલું છે. તો જો આ જીકેના પ્રશ્નો મિત્રો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો આપણે જે મોડલ પેપર નંબર આ 31મું છે, બરોબર. જે 30 અગાઉ બનાવ્યા છે મિત્રો એ જોઈ લેજો, કારણ કે એના અંદરથી જીકે એના બહાર નહીં જાય ને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ જે પાર્ટ 2 120 ગુણનો છે ને મિત્રો એના અંદર ઘણું બધું કવર થઈ જશે, બરોબર. તમે પણ જોજો, તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો. અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો વિષયો પર પણ વિડીયો બનાવ્યા છે, બરોબર. એની પણ લિંક મિત્રો આપી દે આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર. દાખલા તરીકે બંધારણ ઉપર વિડીયો બનાવ્યા છે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી, સામાન્ય જ્ઞાન, ઇતિહાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો અને ભૂગોળ ઉપર, બરોબર. તો એ પણ તમારે તૈયાર કરવાના રહેશે. એની પણ લિંક આપી દે. એટલે આપણી 2 લિંક છે મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલની, એક મોડલ પેપરની અને જે આ ટોપિકો આપ્યા છે એના ઉપર પણ છે, બરોબર. ચેનલ પર જઈને પણ જોઈ શકો છો અથવા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર લિંક આપી દે, ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે પંપા સરોવર ક્યાં આવેલું છે? તો પંપા સરોવર જે છે મિત્રો એ કર્ણાટકના અંદર આવેલું. ક્યાં આગળ આવેલું છે? કર્ણાટકમાં. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતની સૌથી જૂની લાઇબ્રેરી કઈ છે? તો એન્ડ્રુઝ લાઇબ્રેરી છે અને 1850ના અંદર એની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સયાજી વૈભવ લાઇબ્રેરી ક્યાં આવેલી છે? તો સયાજી વૈભવ લાઇબ્રેરી મિત્રો ક્યાં આવેલી છે? નવસારીના અંદર આવેલી છે. ક્યાં આગળ આવેલી છે? નવસારીના અંદર. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બાર્ટન લાઇબ્રેરી ક્યાં આગળ આવેલી છે? તો ભાવનગરના અંદર આવેલી છે બાર્ટન લાઇબ્રેરી. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વોકર લાઇબ્રેરી ક્યાં આવેલી છે? તો અમરેલીના અંદર વોકર લાઇબ્રેરી આવેલી છે. તો જો મિત્રો આ ગુજરાતના અંદર જે મહત્ત્વની લાઇબ્રેરીઓ આવેલી છે ને મિત્રો એના અંદરથી પ્રશ્નો જીકેના અંદર અવારનવાર પૂછાતા હોય છે, બરોબર. એટલે મહત્ત્વની લાઇબ્રેરીઓ મિત્રો આ વિડીયોના અંદર આવરી લીધી છે, બરોબર. વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ મિત્રો 100% કરી દેજો, કારણ કે આવા મોડલ પેપર તમારા માટે આવતા રહેશે, બરોબર. એટલા માટે હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિક્ટોરિયા જ્યુબિલી લાઇબ્રેરી ક્યાં આવેલી છે? તો વાંકાનેરના અંદર આવેલી છે મિત્રો વિક્ટોરિયા જ્યુબિલી લાઇબ્રેરી. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રાયચંદ દીપચંદ લાઇબ્રેરી ક્યાં આગળ આવેલી છે? તો ભરૂચના અંદર આવેલી છે મિત્રો આ રાયચંદ દીપચંદ લાઇબ્રેરી. હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન અને મહત્ત્વનો પ્રશ્ન છે. ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો. તમે એક્ઝામ આપી હશે, તમને યાદ હશે કદાચ કે લેંગ લાઇબ્રેરી ક્યાં આગળ આવેલી છે? તો લેંગ લાઇબ્રેરી જે છે મિત્રો એ રાજકોટના અંદર આવેલી. ક્યાં આગળ આવેલી છે? રાજકોટમાં. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે નડિયાદનું જૂનું નામ જણાવો. તો નટપુર જે છે મિત્રો એ નડિયાદનું જૂનું નામ છે, બરોબર, નટપુર. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે ગુજરાતની સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી કઈ છે? તો સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી જે છે ને એ ગુજરાતની સૌથી મોટી લાઇબ્રેરી કહેવાય છે, બરોબર, સેન્ટ્રલ લાઇબ્રેરી. અને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન મિત્રો પૂછાઈ ગયો છે.
હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્ર ક્યાં આવેલું છે? તો ગાંધીનગરના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્ર, બરોબર, આપણા ગાંધીનગરમાં આવેલું છે. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સ્ટુઅર્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી ક્યાં આગળ આવેલી છે? તો સ્ટુઅર્ટ પબ્લિક લાઇબ્રેરી જે છે મિત્રો એ ગોધરાના અંદર આવેલી છે. ક્યાં આગળ આવેલી છે? ગોધરાના અંદર. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ કયું છે? તો ગુજરાતનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ છે મિત્રો કચ્છ મ્યુઝિયમ છે, જેનું બીજું નામ છે મિત્રો ફર્ગ્યુસન મ્યુઝિયમ તરીકે પણ એને ઓળખવામાં આવે છે. આ યાદ રાખી લેજો. અને આની સ્થાપના છે ને મિત્રો એ 1877ના રોજ થઈ હતી આ જૂના મ્યુઝિયમની. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ કયું છે? તો વોટસન મ્યુઝિયમ જે છે ને મિત્રો એ સૌરાષ્ટ્રનું સૌથી જૂનું મ્યુઝિયમ છે. અને આ મ્યુઝિયમની સ્થાપના મિત્રો 1888ના રોજ કરવામાં આવી હતી. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનું સૌથી મોટું મ્યુઝિયમ કયું છે? તો બરોડા આર્ટ એન્ડ પિક્ચર ગેલેરી. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો કે ગુજરાતનું સૌથી મોટું મ્યુઝિયમ કયું છે? તો બરોડા આર્ટ એન્ડ પિક્ચર ગેલેરી છે, બરોબર. અને આ વિડીયો મિત્રો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વારલી મ્યુઝિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો વારલી મ્યુઝિયમ જે છે ને એ ડાંગના અંદર આવેલું છે. હવે જુઓ મિત્રો, જે આ મહત્ત્વના મ્યુઝિયમ છે ને જે ગુજરાતના અંદર, એના અંદરથી મિત્રો બધા પ્રશ્નો આવરી લીધા છે જે પરીક્ષાના અંદર અવારનવાર પૂછાયેલા છે, બરોબર. કદાચ તમારી પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર વન લાઇનરના અંદર અથવા જોડકા સ્વરૂપે પણ પૂછાઈ શકે છે. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનું પ્રથમ આદિવાસી મ્યુઝિયમ કયું છે? તો લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમ, જેની સ્થાપના મિત્રો 1928ના અંદર વલસાડના અંદર કરવામાં આવી હતી, બરોબર. ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પૂછાઈ ગયું કે ગુજરાતનું પ્રથમ આદિવાસી મ્યુઝિયમ કયું? તો લેડી વિલ્સન મ્યુઝિયમ, જેની સ્થાપના 1928 અને વલસાડના અંદર કરવામાં આવી હતી. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે આદિવાસી લોકકલા સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? તો છોટા ઉદેપુરના અંદર આવેલું છે મિત્રો આદિવાસી લોકકલા સંગ્રહાલય. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કેલિકો ટેક્સટાઇલ મ્યુઝિયમ ક્યાં આવેલું છે? તો કેલિકો ટેક્સટાઇલ મ્યુઝિયમ છે મિત્રો એ અમદાવાદના અંદર આવેલું છે. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધીરજબેન પરીખ બાળ સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? તો કપડવંજના અંદર આવેલું છે મિત્રો ધીરજબેન પરીખ બાળ સંગ્રહાલય, બરોબર, કપડવંજના અંદર આવેલું છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગિરધરભાઈ મહેતા બાળ સંગ્રહાલય ક્યાં આવેલું છે? તો અમરેલીના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ ગિરધરભાઈ મહેતા બાળ સંગ્રહાલય. આ મહત્ત્વના સંગ્રહાલયો છે ને મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. પરીક્ષાના અંદર આવા જ બધા પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે કે જે તમે રીડિંગ નથી કરતા, બરોબર. જીકે આ બધું કહેવાય મિત્રો, બરોબર. એટલે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરો કે જેથી કરીને તમે પરીક્ષાના અંદર સારી રીતે લાગી જાઓ. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનો સૌથી મોટો કયો મેળો છે? તો વૌઠાનો મેળો જે છે એ ગુજરાતનો સૌથી મોટો મેળો કહેવાય છે, બરોબર. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વૌઠાના મેળાનું બીજું નામ જણાવો. તો વૌઠાના મેળાનું મિત્રો બે નામ છે, એક ગર્ધબ મેળો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે અને એક બીજું ગધેડાનો મેળો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ ગયેલો, ઇવન જીપીએસસીના અંદર પણ પૂછાઈ ગયેલો છે. તો રંગબેરંગી છત્રીનો મેળો કયો ઓળખાય છે? તો તરણેતરનો મેળો જે છે ને મિત્રો એ રંગબેરંગી છત્રીનો મેળો તરીકે પણ ઓળખાય છે. તો જો મિત્રો, આ ગુજરાતના મહત્ત્વના જે મેળાઓ છે ને એના અંદરથી પ્રશ્નો મિત્રો આ તમારા સાંસ્કૃતિક વારસાના અંદર પૂછાઈ શકે છે. અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર ટોપિક આપવામાં આવ્યો છે સાંસ્કૃતિક વારસો. તો આ બધું જે છે ને મિત્રો એ સાંસ્કૃતિક વારસો છે, બરોબર. એટલે આવી તૈયારી કરજો. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે તરણેતરનો મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો સુરેન્દ્રનગર થાનગઢ તરણેતર ગામના અંદર મિત્રો તમને ખબર છે આ તરણેતરનો મેળો ભરાય છે, બરોબર. સુરેન્દ્રનગરના અંદર, થાનગઢ અને તરણેતર ગામના અંદર. તો જુઓ મિત્રો, આજે આપણે આ મોડલ પેપર નંબર પોલીસનું 31મા નંબરનું હતું, બરોબર. જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો ભણવાના છે, એના અંદર 47 પ્રશ્નો આપણે જોયા. તો આ બધા પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે આવા હજુ મોડલ પેપર આવતા રહેશે જ્યાં સુધી તમારી પોલીસની
પરીક્ષા પૂરી ના થાય ત્યાં સુધી. તો હવે મિત્રો તમને ખબર છે કે દોડ પૂરી થવા માટે આવી છે. તો હવે તમારી પરીક્ષાનું આયોજન થશે, એટલે હવે તમારે તૈયારી કરવી પડશે. તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર મિત્રો કેવું પૂછાશે એ તમારે જાણવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો સૌપ્રથમ પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર મિત્રો 200 ગુણના અંદર પૂછાશે અને 2 પાર્ટના અંદર વેચાઈ ગયેલું છે. પાર્ટ 1ના અંદર એવું પૂછાશે કે રિઝનિંગ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન એ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે. પછી બીજા નંબરમાં ક્વોન્ટિટિવ એપ્ટિટ્યૂડ એ 30 ગુણના અંદર, ગુજરાતી ભાષા અને કોમ્પ્રિહેન્સિવ એ 20 ગુણના અંદર. એટલે પાર્ટ 1 કુલ મિત્રો 80 ગુણના અંદર તમારી પરીક્ષાના અંદર પૂછાશે. અને 80 ગુણના અંદરથી મિત્રો પાસ થવા માટે 32 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત લાવવાના રહેશે, જે તમારી આ સ્ક્રીન ઉપર તમને જોવાય છે એ રીતે, બરોબર. નહીં તો તમે ફેલ થશો. તો આ 200 ગુણના પેપરના અંદરથી 80 ગુણનો આપણો પાર્ટ 1 જોયો. હવે પાર્ટ 2 જોઈએ મિત્રો, જે 120 ગુણનો પૂછવાનો છે, બરોબર. તો 120 ગુણના અંદર શું પૂછાશે મિત્રો જોઈ લો. ભારતનું બંધારણ એ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે, જે આપણે ઘણા બધા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો વિડીયો બનાવ્યા છે, બરોબર. બંને પ્લેલિસ્ટ મિત્રો તમારે જોવા હોય મિત્રો મોડલ પેપર અને જે આ ટોપિકો આપે છે એના ઉપરથી, બરોબર. તો આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર જોવા મળશે. તો ભારતનું બંધારણ 30 ગુણના અંદર પૂછાશે. વર્તમાન પ્રવાહ, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સામાન્ય જ્ઞાન એ 40 ગુણના અંદર પૂછાશે. ઇતિહાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો, ભારત ગુજરાતની ભૂગોળ એ 50 ગુણના અંદર પૂછાશે. એટલે પાર્ટ 2 જે છે મિત્રો 120 ગુણના અંદર પૂછવાનો છે. તો આ પાર્ટ 2 જે 120 ગુણનો છે ને એના અંદર મિત્રો પાસ થવા માટે 48 ગુણ ફરજિયાત લાવવાના, એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત લાવવાના રહેશે, નહીં તો તમે ફેલ થશો. તો પાર્ટ 1ના અંદર મિત્રો 80ના અંદરથી 32 ગુણ લાવવાના અને પાર્ટ 2ના અંદર મિત્રો 120 ગુણના અંદરથી 48 માર્ક ફરજિયાત લાવવાના રહેશે. એટલે તૈયારી મિત્રો તમારે ટફ લેવલની કરવાની રહેશે, બરોબર. હવે તમારી દોડ પણ પૂરી થશે, એટલે તૈયારી મિત્રો ચાલુ કરી દેજો. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓએ ચાલુ કરી દીધી છે, બરોબર. અને આપણા જે મોડલ પેપર 100% જોજો મિત્રો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. એટલે આ બાબત તમારે યાદ રાખવાની હશે પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર આપવા જતાં પહેલાં. ટીચિંગ કચેરી કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો. કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો જે આ મોડલ પેપરો જે બનાવ્યા છે એ અને જે વિષય પર વિડીયો બનાવ્યા છે એ બંનેની મિત્રો પ્લેલિસ્ટ એના અંદર મૂકી દે. કારણ કે તમારે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ ન કરવું પડે એટલા માટે મિત્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ ઉપર જોઈન કરી દો. એના પર ડિટેલ પણ મળતી હોય છે બધી, બરોબર. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકભાતીગળ મેળો કયો છે. તો તરણેતરનો મેળો જે છે મિત્રો એ ગુજરાતનો સૌથી મોટો લોકભાતીગળ મેળો કહેવાય છે. અને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પૂછાઈ ગયું. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા મેળાની અંદર બનેવી બજાર ભરાય છે. જુઓ મિત્રો, આ પ્રશ્ન પૂછાઈ ગયો કે કયા મેળાની અંદર બનેવી બજાર ભરાય છે. તો તરણેતરનો મેળો જે છે મિત્રો એના અંદર બનેવી બજાર ભરાય છે. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે તરણેતરનો મેળો ક્યારે ભરાય છે. તો ભાદરવા સુદના દિવસે મિત્રો તમને ખબર છે આ તરણેતરનો મેળો ભરાતો હોય છે. જો મિત્રો, મેળાઓની મહત્વની તિથિઓ પણ પૂછાઈ શકે છે મિત્રો, કે આ મેળો કઈ તિથિના અંદર ભરાય છે, બરોબર. એટલે આવા પ્રશ્નોની તૈયારી કરજો. અને આ જે બધા પ્રશ્નો છે ને મિત્રો એ વારસાના પ્રશ્નો છે. અને વારસો મિત્રો તમારી પરીક્ષાના અંદર મિત્રો કમસે કમ 15 થી 20 માર્ક્સના અંદર પૂછાશે, એટલા માટે મિત્રો આ વારસો લીધો છે. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભવનાથનો મેળો ક્યાં ભરાય છે. તો ભવનાથનો મેળો છે ને એ જૂનાગઢના અંદર ભરાય છે. ક્યાં આગળ ભરાય છે? જૂનાગઢમાં. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભવનાથના મેળાની શરૂઆત કઈ રીતે થાય છે. તો રવેડી પ્રથાથી મિત્રો તમને ખબર છે કે આ ભવનાથના મેળાની શરૂઆત થાય છે. કઈ રીતે થાય છે? રવેડી પ્રથાથી. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભવનાથના મેળાનું સમાપન કઈ રીતે થાય છે. તો મિત્રો અહીંયા થોડું ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે, એટલે કરેક્શન કરી લેજો. મૃગીકુંડના અંદર સ્નાન કરીને મિત્રો આ ભવનાથના મેળાનું સમાપન થાય છે, બરોબર. અહીંયા ભોગે થઈ ગયું છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. એટલે મૃગીકુંડના અંદર સ્નાન કરીને આ મેળાનું સમાપન થાય છે. હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયા મેળાને મિની કુંભ મેળો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો ભવનાથનો મેળો જે છે ને મિત્રો એને મિની કુંભનો મેળો તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માધવપુરનો મેળો ક્યાં ભરાય છે. તો પોરબંદરના માધવપુર ખાતે મિત્રો આ માધવપુરનો મેળો ભરાય છે.
હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભવનાથનો મેળો કઈ તિથિએ ભરાય છે. તો ભવનાથનો મેળો છે મિત્રો એ મહાવદ તેરસના દિવસે મિત્રો ભરાતો હોય છે, બરોબર, મહાવદ તેરસના દિવસે. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે માધવપુરનો મેળો કઈ તિથિએ ભરાય છે. તો ચૈત્ર સુદ નોમથી તેરસ સુધી મિત્રો આ માધવપુરનો મેળો ભરાય છે. તો જુઓ મિત્રો, આવા પ્રશ્નોનું લેવલ રહેશે તમારી પરીક્ષાના અંદર. વિડીયો ગમતું હોય તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. અને આ મોડલ પેપરની સિરીઝ મિત્રો તમે પણ જોજો, તમારા મિત્રોને શેર કરજો. તમારા જેટલા પણ એજ્યુકેશન ગ્રુપ હોય, પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા હોય તો આ બધા મારા વિડીયો મિત્રો એ ગ્રુપના અંદર પણ શેર કરજો. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે રૂકમણી કઈ જાતિના હતા. તો મિસ્મી જાતિના હતા મિત્રો આ રૂકમણી. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે માણેક ઠારીનો મેળો ક્યાં ભરાય છે. તો ડાકોરના અંદર મિત્રો આ માણેક ઠારીનો મેળો ભરાય છે. તો તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલનો મોડલ પેપર નંબર 31 જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો ભણવાના હતા. તો 60મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે માણેક ઠારીનો મેળો કઈ તિથિએ ભરાય છે. તો શરદ પૂનમના દિવસે મિત્રો આ માણેક ઠારીનો મેળો ભરાય છે, બરોબર, શરદ પૂનમના દિવસે. તો જો મિત્રો આ 60 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો. આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર એની લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો, કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું. અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો મહત્ત્વના જે મિત્રો પ્લેલિસ્ટ બનાવ્યા છે, એક મોડલ પેપરનું બનાવ્યું છે અને બીજા નંબરનું મિત્રો આપણે બનાવી છે વિષયોને લગતું. તો એ બધા મિત્રો વિડીયોના આખા પ્લેલિસ્ટ ત્યાં આગળ લગાવી દે, બરાબર, કારણ કે તમારે યુટ્યુબ ઉપર એ બધા વિડીયો સર્ચ ના કરવા પડે એટલા માટે. તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર.